Okay, so in the last class we have solved only 3 problems. So today I will start with fourth problem. So first go through the fourth problem. That is, electric potential due to a point charge varies according to V is equal to 3x square plus 2. Calculate the electric intensity at x is equal to 0.1 meter and x is equal to 2 meter. Okay, so we need to calculate the electric intensity. Electric intensity is nothing but electric field only. Okay, so what are the given things in this one? Potential. They have given the potential. Potential is equal to 3x square plus 2. 3x square plus 2. Calculate the electric intensity. Electric field or electric intensity, both are same. Electric intensity, I need that when x is equal to 0.1 meter and x is equal to 2 meter. ಎರಡು condition ಅಲ್ಲಿ we need the electric field. Okay, so let us see how to solve this one. V is given, E we need to calculate. Okay, so we know the relation between electric field and electric potential. We know these two things. Okay, so now what is the relation between electric field and electric potential? E is equal to minus dV by dx. Very important derivation anta helidde. So 3 marks question alli idu keltare. That is, E is equal to minus d by dx of what is V, that is 3x square plus 2. 3x square plus 2. Okay, now 3x square plus 2 aitu antandre, that is E is equal to differentiate ಮಾಡಬೇಕು. So what is the differentiation for this one ಅಂತಂದ್ರೆ minus ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is the differentiation for x square with respect to x alpha? So that is what is d by dx of x power n ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ n into x power n minus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 3 into 2 into x power 2 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ x ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ 0. ಸೊ ನಾವು E is equal to ಬಂತು minus 3 2s are 6x ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, E is equal to minus 6x. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ when x is equal to 0.1 meter ಆದ್ರೆ what is E? So our E is equal to minus 6 into 0.1. Minus 6 into 0.1. So minus 6 into 0.1, what is answer? That is minus 0.6 volts. Electric field ಗೆ, so electric field, that is Newton per coulomb ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Newton per coulomb. Okay, now minus, that's right. Next, if x is equal to 2 meter ali, similar E is equal to minus 6 into 2, so that is minus 12 Newton per coulomb. That is electric field and electric potential. So these are the 2 answers for fourth problem. Okay, so I think fourth one clear. Next go to the fifth one. Fifth problem. 2-point charges 2 microcoulomb and minus 8 microcoulomb are separated through a distance of 2 meter in air. Calculate the point along the line joining the two charges where the resultant electric potential is 0. Very important problem. ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 8 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ minus 8 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ 2 meter distance. 2 meter distance ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. That's right. Okay. Now calculate the point along the line joining of the two charges where the resultant electric potential is 0. Resultant electric potential
ವಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್, ಎರಡು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೇರ್ ದಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎರಡು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಝೀರೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1/4 pi epsilon naught Q here there 2. Otherwise first formula substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. See, V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 by R1 plus 1/4 pi epsilon naught Q2 by R2. Right? Okay. Now V is equal to substitution ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. 1/4 pi epsilon naught ಅಂತಂದ್ರೆ we have already known that 9 into 10 power 9. Q1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, 2 ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ 10 power -6 ಅಂತ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ x. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ V ಝೀರೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಪ್ಲಸ್ 9 into 10 power 9 Q2 minus 8 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. -8 into 10 power -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 minus x. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೈನಸ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 9 into 10 power 9 into 8 into 10 power -6 divided by 2 minus x. ಈ ಟರ್ಮ್ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 into 10 power 9 into 2 into 10 power -6 divided by x. Clear? Okay. Now 9 into 10 power 9 into 10 power 9 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 10 power -6 10 power -6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಉಳಿಯೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 8 divided by 2 minus x is equal to 2 divided by x. ರೈಟ್? ಇದು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಇದು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 8 divided by 2 minus x is equal to 2 by x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ x ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು 8 divided by 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 8 divided by 2, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 minus x divided by x. ರೈಟ್? ಇದು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. 4x is equal to 2 minus x. ಈ x ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 5x is equal to 2. x is equal to 2 by 5. x is equal to 2 by 5. Let's see the answer. X is equal to 2 by 5. That is 0.4 meter something ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, x ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.4 meter. So this is the x for the line joining of a two charges. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. This is the condition. ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. It is very simple.
Okay, so these are about that fifth problem. Go through that. Next come to that sixth one. Is very important to idu namage keep it in your mind. Easy ಇದೆ. Next one, sixth one. ABC is a right angle triangle. ABC ಅನ್ನೋದು right angle triangle ಇದೆ. Triangle ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅವಾಗ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ABC is a right angle triangle. Okay. In that AB, suppose ABC ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. In that AB 0.3 meter, 0.3, BC 0.6 meter, 0.6 meter. A metal of sphere radius 1 centimeter is charged to a potential of 5 into 10 power 4. A metal of sphere. On the sphere of radius that is called 1 centimeter. 1 centimeter radius ಇದೆ. Radius of the metal sphere 1 centimeter ಇದೆ. I think ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Is charged to a potential of 5 into 10 power 4 5 into 10 power 4 volts. 5 into 10 power 4 volts ಹಾಕಿದೆ. Is placed at B. What is the work done in moving the charge 1 coulomb from C to A? I think ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? A metal of sphere radius 3 cm is charged to a potential of 30 kilovolt and placed at the corner B, right angle, given AB, BC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ potential and A and C. ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಸೆವೆಂತ್ ಮಾಡೋಣ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು. ABCD is a square of side √2 meter. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ABCD. ABCD is a square of side √2 meter. Point charges of 2 nanocoulomb, 4 nanocoulomb and 5 nanocoulomb are placed at the corners A, B and C. ಇಲ್ಲಿ 2 nanocoulomb ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 nanocoulomb ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 nanocoulomb ಇದೆ. Placed at the corners of A, B and C respectively. Calculate the work done in moving a charge of 2 microcoulomb from the corner D to the center of the square. ಇಲ್ಲಿ 2 microcoulomb ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ O ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ನ 2D ಇಂದ O ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. D ಇಂದ O ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VD ಮೈನಸ್ VO ಇಂಟು Q ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ D, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ O, ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ D ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ D, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ, ಡ್ಯೂ ಟು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ, ಡ್ಯೂ ಟು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ D ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ VD ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. VD is equal to 1/4πε0. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1/4πε0. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ತಗೋಣ, ಎ ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ QA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ AD. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಣ. ಅದೇ ತರನೇ QB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BD ಆಗುತ್ತೆ. BD ಪ್ಲಸ್ QC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CD.
ಚಾರ್ಜ್ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಈಗ ವಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. 9 into 10 power 9 q a that is 2 nanocoulomb 2 into 10 power minus 9 divided by a d. a ಇಂದ d ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ √2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ √2 ಪ್ಲಸ್ q b 4 nanocoulomb. 4 nanocoulomb ಅಂದ್ರೆ 4 into 10 power minus 9. 4 into 10 power minus 9 divided by BD. ಸರ್ BD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. BD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ BD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. BD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? AD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್. So now BD square is equal to AD square ಅಂತಂದ್ರೆ that is √2 square plus √2 square square ಅದು. So square root cancel ಆಗುತ್ತೆ, square root cancel ಆಗುತ್ತೆ. That is BD square is equal to 4 ಆಗುತ್ತೆ. BD is equal to square root of 4 that is 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. BD is equal to 2 plus QC by CD. QC ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 5 into 10 power minus 9 divided by ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ again √2 ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ VD is equal to let us see the answer. VD is equal to, we'll get the answer like ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. Try this in home. 70.2 into 10 power minus 6 ಬರುತ್ತೆ. Then just calculations ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get the 70.2 into 10 power minus 6 volts. So this is all about that potential at D. Potential at D. So we need to calculate the potential at O also. ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಓ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಓ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ಬಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ BO? BO is equal to BD by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 divided by 2 that is 1. ಓಕೆ, 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಓ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ PO is equal to 1/4πε0. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 1/4πε0 QA divided by OA. ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, OA ಪ್ಲಸ್ QB divided by OB plus QC divided by OC. So this is the formula for potential at O in a square. Okay. Now VO is equal to 9 into 10 power 9 QA. Same on the 2 into 10 power minus 9 divided by OA, OB, OC all on the distance, that is 1 plus 4 into 10 power minus 9 divided by 1 plus 5 into 10 power minus 9 divided by 1.
So this is the substitution. Now V naught is equal to, we will get the answer like 90 into 10 power minus 6 volts ಬರುತ್ತೆ. So this is the answer. Now ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ D ಇಂದ O ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಡನ್ to move a charge, work done to move a charge 2 microcoulomb from D to O. D to O ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ that is W is equal to V, ಇಲ್ಲಿ highest ಇರೋದು 90, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ VO minus VD into Q ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ V is equal to W by Q, ಆಗ W is equal to V into Q ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. Now W is equal to, what is V naught? V naught to 90 into 10 power minus 6 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ VD ಬಂದು 70.2 ಇದೆ. 70.2 ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪವರು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೀತೀನಿ. W is equal to 90 minus 70.2 into 10 power minus 6 into 2 into 10 power minus 6. Okay, so this is the substitution we will get. Now ಸಾರಿ, ಇದು ಪವರ್ ಸೆಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ. 2 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6, ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ 90 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪವರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 90 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೇಕಾದರೆ. VD ಬಂದು 70.2 ವೋಲ್ಟ್, VO ಬಂದು 90 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ 57.6 into 10 power minus 6 joules ಬರುತ್ತೆ. So this is the work done to move a charge of 2 microcoulomb from D to O. ಯಾವ ಎಂಡಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು VD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು V naught ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬಿಗರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋಬಿಡಿ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ದಟ್ ಒನ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ 8th ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ 9 nanocoulomb are 0.4 meter apart. Calculate the resultant potential at the midpoint of the line joining the two charges when charges are similar and dissimilar condition. ಎರಡು ಚಾರ್ಜು ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ 9 nanocoulomb. ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 0.4 ಮೀಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಮತ್ತು ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಎರಡೂ 9 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ತಗೋಣ. ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬಹುದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ 0.4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು 0.2 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 0.2 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ O ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ V ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ V is equal to V1 plus V2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. V1 plus V2. ಸೊ ಇದು V1 ಅಂತ ತಗೋಣ, ಇದು V2. ಓಕೆ, now V is equal to, what is V1? That is 1 by 4 pi epsilon naught QA by OA plus 1 by 4 pi epsilon naught QB by OB. So this is the condition. Okay, now V is equal to, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಂದು ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ, that is 9 into 10 power 9, 1 by 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. QA 9 into 10 power minus 9 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ OA ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 0.2 ಮೀಟರ್. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರೋದು, ಪ್ಲಸ್ 9 into 10 power minus 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.2. OBನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ V is equal to, ಇದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ 9 into 10 power ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ 9 into 10 power 9 into 9 into 10 power minus 9 divided by 0.2 ಕಾಮನ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 plus 1 ಉಳಿತಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 9 10 power 9 10 power minus 9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9 9s are, V is equal to 9 9s are 81 divided by 0.2 into 2. So that is 81 into 2, that is 162. Okay, let us see the answer. 162 divided by 0.2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is almost we'll get the answer like 8-10 volts. We'll get the answer like that, 8-10 volts. ಯಾವಾಗ in the charges are similar. Okay, ಇದಿಷ್ಟು charges are similar. ಇದು ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 9 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆಗಲೇ ಸಿಮಿಲರ್, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ V is equal to V1 plus V2. ಈಗ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು. V is equal to V1 plus V2 ಆದಾಗ V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ QA divided by OA plus QB divided by OB. Right? Now V is equal to 9 into 10 power 9. 9 into 10 power 9. ಇಲ್ಲಿ 9 into 10 power minus 9. 9 into 10 power minus 9. But in negative sign ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು minus 9 into 10 power minus 9 divided by same 0.2, ಇದು 0.2. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು 0 ಆದಾಗ 0 multiplied by anything is 0. The potential is 0
for dissimilar condition. If it is in a dissimilar condition, the net potential is 0 at the midpoint of the line joining of two charges. Okay, so this is all about that. What I am given the 8 questions. ಆ 8 questions ಅಲ್ಲಿ 6th question ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3rd ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 6th ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 1 hour ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.